Hi students, in the last class we have discussed about subsets. What do you mean by subset? A is equal to set 1, 2 and B is equal to set 1, 2, 3, 4. Here all elements of A are also an elements of B. Therefore, we say that A is the subset of B. All elements of A are also an elements of B. Then A is the subset of B. Read as A is the subset of B. Okay. Then look here. Consider A is equal to set 1, 2, 3. Okay. I am going to move. Write the whole subset of A. Write the whole subset of A. First I write set 1, 2, 3. All elements of this set are also an elements of A. This will be equal to A. Then we say that every set is subset of itself. Subset of itself. ഏതൊരു സെറ്റും അതിന്റെ തന്നെ സബ്സെറ്റാണ്. Every set is subset of itself. Then set 1, 2 subset. All elements of this set are also an elements of A. Set 2, 3. Then tell me set 1, 3. Set 1. Set 2. Set 3. How many are there? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. There are 7 subsets of A. Then 5 is a subset of every set. എല്ലാ സെറ്റിന്റെയും ഒരു സബ്സെറ്റാണ് 5. 5 means null set. Set contains no elements is null set. Then look, 5 is a subset of every set. Subset of every set. Look here, makale. Every set is a subset of itself and 5 is a subset of every set. Clear? Here number of A is equal to, number of A is equal to 3. Therefore, total number of subsets is equal to, count it, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 is 2 raised to 3. Am I right? 8 is 2 raised to 3. 2 raised to number of elements, that is total number of subsets. 2 raised to number of elements in the set is equal to total number of subsets.
മനസ്സിലായോ? ദാറ്റ് ഈസ് എ സെറ്റ് കണ്ടെയ്ൻസ് n എലമെന്റ്സ്. എ സെറ്റ് കണ്ടെയ്ൻസ് n elements. A set contains n elements. Then total number of subsets. Total number of subsets is equal to 2 raised to 2 raised to n. This is an important result. A set contains n elements, then total number of subsets is equal to 2 raised to n. Okay, make a note. Okay, students. Then the set contains n elements. Total number of elements is equal to 2 raised to n. Remember this. Okay. Any. Noku. A is equal to set 1, 2, 3. These are the subset of the set A. Am I right? Any. A യുടെ സബ്സെറ്റുകളിൽ എ എന്ന സെറ്റ് റിമൂവ് ചെയ്യുക. എയുടെ സബ്സെറ്റുകളിൽ അതേ സെറ്റ് എന്തായാലും വരും. ഞാൻ പറഞ്ഞു എവരി സെറ്റ് ഈസ് എ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് ഇറ്റ് സെൽഫ്. അപ്പൊ അതേ സെറ്റ് എന്തായാലും വരും. നമ്മൾ എ എന്ന സെറ്റ് റിമൂവ് ചെയ്യുക. The all other subsets of A. The all other subset of A is called super subsets. Sorry. Proper subsets. Proper subsets. മക്കളെ ഒന്നുകൂടെ പറയൂ. All subsets of A which are not equal to A are called proper subsets. ഒരു സെറ്റിന്റെ സബ്സെറ്റുകളിൽ അതേ സെറ്റ് മാറ്റി നിർത്തി ബാക്കിയുള്ള സബ്സെറ്റുകളെയാണ് നമ്മൾ പ്രോപ്പർ സബ്സെറ്റ്സ് എന്ന് പറയുക. മനസ്സിലായോ? Then all subsets of A, all subsets of A which are not equal to A, which are not equal to A are called proper subsets, are called proper subsets of A. Proper subsets of A. And A is called, A എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റിനെ നമ്മൾ A is called superset. Superset. ഇവിടെ എ എന്ന സെറ്റിൽ എത്ര എലമെന്റ്സ് ആണ്? ഹൗ മെനി എലമെന്റ്സ് ഓഫ് സെറ്റ് എ? 3. എത്ര പ്രോപ്പർ സബ്സെറ്റുകളും? സബ്സെറ്റ് ഈക്വൽ ടു 2 raised to 3. പ്രോപ്പർ സബ്സെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ സെറ്റ് ഒഴിവാക്കണം. റിമൈനിങ് സബ്സെറ്റ്സ് 7. ക്ലിയർ? 7 ഈസ് 2 raised to 3 minus 1. ക്ലിയർ ആവുണ്ടോ? Then generally a set contains n elements. Then total number of proper subsets is equal to
പറഞ്ഞോളൂ, എത്രയാ വരിക? 8 ആവുമ്പോ 3 ആവുമ്പോ 2⁻3 -1. ദെൻ n ആവുന്ന സമയത്ത് 2n -1. 2n -1. Clear? Make a note. Okay. നോക്കൂ, properties of subsets. Properties of subsets. A is equal to, let us consider A is equal to set 1, 2, B is equal to set 1, 2, 3, C is equal to set 1, 2, 3, 4. നിങ്ങൾ ഇവിടെ നോക്കൂ, here A subset of B, A subset of B, correct അല്ലേ? Then and B യിലുള്ള എല്ലാ എലമെന്റ്സും C യിലെ B subset of C. Read as B subset of C. A B ന്റെ സബ്സെറ്റും, ഇതാണ് കണ്ടീഷൻ, B C ന്റെ സബ്സെറ്റുമാണെങ്കിൽ then A is the subset of C. A B ന്റെ സബ്സെറ്റും B C യുടെ സബ്സെറ്റുമാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് സെറ്റ് ഈസ് ദ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് തേർഡ് സെറ്റ്. ഇതാണ് നമ്മളെ കണ്ടീഷൻ. If A subset of B and പറഞ്ഞോളൂ B subset of C, then അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ A subset of C. ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ടോ പറയുന്നത്? ഓക്കെ, ദിസ് ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി. Then here, look here. Here A and B are equal set. Am I correct? A 1, 2, 3, B 2, 1, 3. In set we can write the elements in any order. Then 1, 2, 3 യും 2, 1, 3 യും equal ആണ്. Here A is equal to B. Okay. ഇനി നിങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്യൂ, എ ബിന്റെ സബ്സെറ്റ് ആണോ നോക്കൂ. ഇതാ എയിലുള്ള എലമെന്റ്സ് എല്ലാം ബിയിലുമുണ്ട്. എ ബിന്റെ സബ്സെറ്റ് ആണ് അല്ലെ? ബി എയുടെ സബ്സെറ്റ് ആണോ നോക്കൂ. ഇതാ 2, 1, 3 ഇതാ അവിടെയുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടീഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യാം? എ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ബി, then A subset of B and B subset of A. Don't read as ACB. No, A subset of B and B subset of A. Then അപ്പൊ എയും ബിയും ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ എ ബിയുടെ സബ്സെറ്റുമായിരിക്കും, ബി എയുടെ സബ്സെറ്റുമായിരിക്കും. ഇത് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? A is equal to B if and only if and only if A subset of B and B subset of A. What is the meaning of if and only if? If and only if എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് കണ്ടീഷനും ഓക്കെയാണ്. എ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ബി ആണെങ്കിൽ എ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് ബിയും ബി സബ്സെറ്റ് ഓഫ് എയുമാണ്. തിരിച്ച് ഇങ്ങോട്ടും ഈക്വൽ ആണ്. അതായത് എ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് ബിയും ബി സബ്സെറ്റ് ഓഫ് എയും ആണെങ്കിൽ തിരിച്ചിങ്ങോട്ട് എ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ബി ആയിരിക്കും. അതാണ് ഈ ഇഫ് ആൻഡ് ഓൺലി ഇഫിന്റെ മീനിങ്. ദീസ് ആർ ദ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് സബ്സെറ്റ്സ്. You make a note.
Okay. Next topic is intervals as subset of real numbers. ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണം. ഇവിടെ നോക്കൂ, നിങ്ങൾക്ക് ഈ റിയൽ നമ്പേഴ്സ് എന്താണെന്നറിയാം. Every numbers can be arranged in a line. That line is called number line. Number line. Okay. നമ്പർ ലൈനിന്റെ റൈറ്റിലേക്ക് നമ്മൾ ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് ഇൻഫിനിറ്റി എന്നാണ് എഴുതുക. അവസാനിക്കുന്നേ ഇല്ല, പക്ഷെ പോസിറ്റീവ് നമ്പേഴ്സ് ആയിരിക്കും സീറോന്റെ റൈറ്റിലേക്ക്. അപ്പൊ നമ്മൾ എഴുതുക പോസിറ്റീവ് ഇൻഫിനിറ്റി എന്നാണ് എഴുതുക. പോസിറ്റീവ് ഇൻഫിനിറ്റി. ലെഫ്റ്റിലോ മക്കളെ നെഗറ്റീവ് ഇൻഫിനിറ്റി. ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു നമ്പർ ലൈൻ. ഓൾ നമ്പേഴ്സ് ആർ അറേഞ്ച്ഡ് ഇൻ എ ലൈൻ. 3, 4, 5 അങ്ങനെ വരും. ഈ റിയൽ നമ്പേഴ്സിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ദ സെറ്റ് ഓഫ് റിയൽ നമ്പേഴ്സ്, ദ സെറ്റ് ഓഫ് റിയൽ നമ്പേഴ്സ് cannot be expressed. Cannot be, നമുക്ക് കഴിയില്ല എക്സ്പ്രസ്. എങ്ങനെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ? ഇൻ, ശ്രദ്ധിക്കണേ, ടാബുലാർ ഫോം. cannot be expressed in tabular form. അതെന്തുകൊണ്ടാണ് ടാബുലാർ ഫോമിൽ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത്? ടാബുലാർ ഫോമിലാകുമ്പം ഓൾ എലമെന്റ് ഷുഡ് ബി ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ഇൻ ദ സെറ്റ് സെപ്പറേറ്റഡ് ബൈ കോമ. ക്ലിയർ അല്ലേ? ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് റിയൽ നമ്പേഴ്സിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഒരു സെറ്റിന്റെ ഉള്ളിലാക്കി എഴുതാൻ പറ്റും? വി കാണ്ട്. കാരണം ഏതെങ്കിലും ഒരു റിയൽ നമ്പർ എഴുതിയാൽ തന്നെ ഈ 1 കഴിഞ്ഞ തൊട്ട്, ഞാൻ പറയണ ശ്രദ്ധിക്കണേ, 1 കഴിഞ്ഞ തൊട്ടടുത്ത റിയൽ നമ്പർ ഏതാണെന്നോ 1ന്റെ തൊട്ട് മുന്നേയുള്ള റിയൽ നമ്പർ ഏതാണെന്നോ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. മാത്തമാറ്റിക്സ് ഈസ് എൻ അബ്സ്ട്രാക്ട് സബ്ജക്ട്. 1 കഴിഞ്ഞാൽ തൊട്ടടുത്ത ഇന്റീജർ ആണ് മക്കളെ 2. 1നും 2വിനും ഇടയില് കോടാനുകോടി റിയൽ നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട്. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഞാൻ പറയുന്നത്? ദെൻ നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു നമ്പറിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന നമ്പർ ഏതാണെന്ന് അറിയില്ല, എൻഡ് ചെയ്യുന്ന നമ്പർ ഏതാണെന്ന് അറിയില്ല, ഏത് നമ്പറാണ് എഴുതേണ്ടതെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. ഏതെങ്കിലും ഒരു നമ്പർ എഴുതിയാൽ തന്നെ അതിന്റെ തൊട്ട് മുന്നത്തെ നമ്പറോ അതിന്റെ തൊട്ട് ബാക്കത്തെ നമ്പറോ നമുക്കറിയാൻ പറ്റില്ല. cannot be determined. Okay, clear? Therefore, it is expressed in rule method or set builder form. എങ്ങനെയാണ് മക്കളെ എഴുതുക? നോക്കൂ, x such that x belongs to R. ഇങ്ങനെ കണ്ടാൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിക്കൊള്ളണം, that set contains all real numbers in the world. Okay, clear? You just write it. Okay, നോക്കൂ, ഞാനൊരു നമ്പർ ലൈൻ കൺസിഡർ ചെയ്തു. നമ്പർ ലൈൻ ആണത്. ഇനി ഈ നമ്പർ ലൈനില് ഏതെങ്കിലും 2 നമ്പേഴ്സ് എടുക്കുക. ഞാൻ എടുത്ത നമ്പർ -2ഉം 5ഉം. -2ഉം 5ഉം എടുത്തു എന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ. അല്ലെങ്കിൽ ആ നമ്പേഴ്സ് എയും ബിയും എടുക്കാം. എയും ബിയും, എ ബി, സച്ച് ദാറ്റ് എ ലെസ് ദാൻ ബി. അതെങ്ങനെ മനസ്സിലായി നിങ്ങൾക്ക് എ ലെസ് ദാൻ ബി ആണെന്ന്? ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടേ ഇല്ല സാർ. അങ്ങനെയല്ല,
നമ്പർ ലൈനില് ലെസ്സർ നമ്പർ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലും ലാർജർ നമ്പർ റൈറ്റ് സൈഡിലുമായിരിക്കും. അങ്ങനെയല്ലേ അതിന്റെ അറേഞ്ച്മെന്റ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് എ ലെസ് ദാൻ ബി എന്ന്. എ ആൻഡ് ബി ടു റിയൽ നമ്പേഴ്സ് സച്ച് ദാറ്റ് എ ലെസ് ദാൻ ബി. ഇനി ഞാൻ നിങ്ങളോടൊരു കാര്യം ചോദിക്കുകയാണ്, മക്കളിവിടെ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണേ. ഇതാ എക്കും ബിക്കും ഇടയിലുള്ള എല്ലാ റിയൽ നമ്പേഴ്സിനെയും ഞാൻ ഒരു സെറ്റിന്റെ ഉള്ളിലാക്കാൻ പോവാണ്. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? എക്കും ബിക്കും ഇടയിലുള്ള എല്ലാ റിയൽ നമ്പേഴ്സിനെയും നോക്കൂ, ദ സെറ്റ് ഓഫ് എലമെന്റ്സ് നോക്കൂ, എക്സ് സച്ച് ദാറ്റ് എക്സ് ബിലോങ്സ് ടു ആർ. എക്സ് എന്ത് നമ്പേഴ്സ് ആണ്? റിയൽ നമ്പേഴ്സ് ആണ്. എ ലെസ് ദാൻ എക്സ് ലെസ് ദാൻ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാം? എക്കും ബിക്കും ഇടയിലുള്ള റിയൽ നമ്പേഴ്സ് ആണ്. ഇതിൽ ഏതൊക്കെ നമ്പർ ഉൾപ്പെടില്ല മക്കളെ? എയും ഉൾപ്പെടില്ല, ബിയും ഉൾപ്പെടില്ല. എ കഴിഞ്ഞാൽ വരുന്ന തൊട്ടടുത്ത നമ്പർ ഏതാണോ ആ നമ്പർ മുതൽ ബിന്റെ തൊട്ട് മുന്നേയുള്ള റിയൽ നമ്പർ ഏതാണോ ആ നമ്പർ വരെയാണ് ഈ സെറ്റിൽ ഉണ്ടാവുക. അത് ടാബുലാർ ഫോമിൽ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു, നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടല്ലോ. ഈ സെറ്റിനെ നമ്മൾ ഏത് സെറ്റിനെ? എക്സ് സച്ച് ദാറ്റ് എക്സ് ബിലോങ്സ് ടു ആർ, എ ലെസ് ദാൻ എക്സ്, എ ലെസ് ദാൻ ബി ഈസ് കോൾഡ് ശ്രദ്ധിക്കണേ നിങ്ങള്, ഓപ്പൺ ഇന്റർവെൽ ഈസ് കോൾഡ് ഓപ്പൺ ഇന്റർവെൽ denoted by the just ഒരു ബ്രാക്കറ്റ് AB. The end points, രണ്ടറ്റത്തുമുള്ള പോയിന്റ്സ്, n points A and B are not included in the set. The n points A and B are not included in the set. Therefore, this set is called open interval AB. Clear? Make a note. Okay. ഇനി മക്കളെ ഇതേപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു സെറ്റ് എടുത്തു. അപ്പൊ ഓപ്പൺ ഇന്റർവെൽ എ ബി ക്ലിയർ ആയി. ഓപ്പൺ ഇന്റർവെൽ എ ബി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സെറ്റാണ്. ആ സെറ്റില് എക്കും ബിക്കും ഇടയിലുള്ള എല്ലാ റിയൽ നമ്പേഴ്സിന്റെയും സെറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ ഓപ്പൺ ഇന്റർവെൽ എ ബി എന്ന് പറയുക. Then consider another set x such that x belongs to R, a less than or equal to x less than or equal to b. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അർത്ഥം? ആ സെറ്റില് എ എന്ന് പറയുന്ന എലമെന്റും ഉൾപ്പെടും, ബി എന്ന് പറയുന്ന എലമെന്റും ആ സെറ്റിൽ വരും. Here in between A and B are the elements of the set. But in this case, the n points A and B are also included in the set. The n points A and B are also included in the set is called closed interval, denoted by closed brackets AB. Okay. അപ്പൊ ഈ സെറ്റിലുള്ള എല്ലാ എലമെന്റ്സും ഹോൾ റിയൽ നമ്പേഴ്സിന്റെ സെറ്റിൽ ഉണ്ടാവില്ലേ? ഞാൻ ചോദിച്ചു വരുന്നത് മക്കളെ, ഓപ്പൺ ഇന്റർവെൽ എ ബിയും ക്ലോസ്ഡ് ഇന്റർവെൽ എ ബിയും സെറ്റാണ്. ഓപ്പണും ക്ലോസും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ഞാൻ പറഞ്ഞു. പക്ഷെ ഈ സെറ്റ് എല്ലാം തന്നെ
ഹോൾ റിയൽ നമ്പേഴ്സിന്റെ സെറ്റിൽ വരില്ലേ എന്നാണ് എന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ. അപ്പൊ ഈ ഓപ്പൺ ഇന്റർവെല്ലും ക്ലോസ്ഡ് ഇന്റർവെല്ലുമായിട്ടുള്ള സെറ്റുകള് റിയൽ നമ്പേഴ്സിന്റെ സബ്സെറ്റുകളായിരിക്കും. These sets are subsets of real numbers. ഇനി ഇതൊന്നുമില്ല, ഇത് ഞാനൊരു ടേബിളിലാക്കിയതാണ്. ഓപ്പൺ എ ബി ഇങ്ങനെയാണ് അത് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുക. എ ബി എന്ന് എഴുതുക, 2 റൗണ്ട് ഇടുക. ക്ലോസ്ഡ് എ ബി ആണെങ്കിൽ അത് രണ്ടും ഷെയ്ഡ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ക്ലോസ്ഡ് എ ബി. ഇനി ഓപ്പൺ ബ്രാക്കറ്റ് എയും ക്ലോസ്ഡ് ബ്രാക്കറ്റ് ബിയും. അപ്പൊ ഈ സെറ്റിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? എ ആ സെറ്റിൽ ഉണ്ടാവില്ല, കാരണം ഓപ്പൺ ആണ്. പക്ഷെ ബി ആ സെറ്റിൽ വരും, ക്ലോസ്ഡ് ആണ്. ഇനി ഇത് നിങ്ങൾക്ക് തനിയെ എഴുതാൻ പറ്റും. ഇവിടെ ഇതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഓക്കെ, ഈ ഇന്റർവെൽസ് ആർ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് റിയൽ നമ്പേഴ്സ് എന്നാണ് ടോപ്പിക്. ഈ ഇന്റർവെൽ ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ്. ഇനി അങ്ങോട്ട് നിങ്ങൾ +1 +2 എല്ലാ മാത്സിലും എല്ലാ ചാപ്റ്ററുകളിലും നമ്മൾ ഈ ബ്രാക്കറ്റ്സ്, ഓപ്പൺ ക്ലോസ്ഡ് ബ്രാക്കറ്റ്സ് ഓർ ഓപ്പൺ ഇന്റർവെൽ ക്ലോസ്ഡ് ഇന്റർവെൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും. ഇനി ഞാൻ ഈ കൺസെപ്റ്റ് പറയില്ല, ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഫ് യു ഹാവ് എനി ഡൗട്ട് ലെറ്റ് മീ നോ. ഓക്കെ, മേക്ക് എ നോട്ട്. മക്കളെ, ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ബോർഡിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, നോക്കൂ. റൈറ്റ് ദ ഫോളോയിങ് സെറ്റ്സ് ആസ് ഇന്റർവെൽ ഫോം. സെറ്റ് ബിൽഡർ ഫോമിലാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നത്, ഇന്റർവെൽ ഫോമിലേക്ക് മാറ്റണം. ഫസ്റ്റ് വൺ, x belongs to R -4 less than x less than or equal to 6. ഈ സൈന് നോക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഓപ്പൺ ബ്രാക്കറ്റ് ആണോ ക്ലോസ് ബ്രാക്കറ്റ് ആണോ എന്ന് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഓപ്പൺ -4 സെറ്റിന് വരില്ല, വരില്ലെങ്കിൽ ഓർ ഈക്വൽ ടു എന്ന് വരും. ബട്ട് ഹിയർ ക്ലോസ്ഡ് 6. ഡു യു ഫോളോ മീ? ദ ഓർ ഈക്വൽ ടു. അപ്പൊ ഈ സെറ്റിൽ -4 ഉണ്ടാവൂല, ഏത് വരും? 6. ഈ 2 എലമെന്റ്സ് മാത്രമല്ല കേട്ടോ, അതിന്റെ ഇടയിലുള്ള എല്ലാ റിയൽ നമ്പേഴ്സുകളും ആ സെറ്റിൽ ഉൾപ്പെടും. നിങ്ങൾക്ക് കൺസെപ്റ്റ് പിടികിട്ടിയല്ലോ. ദെൻ -12 ലെസ് ദാൻ എക്സ് ലെസ് ദാൻ -10. അപ്പൊ രണ്ടും ഓപ്പൺ ബ്രാക്കറ്റ്, -12 to -10. തേർഡ് വൺ, x belongs to R. 0 എന്ത് ചെയ്യണം മക്കളെ? ക്ലോസ് ചെയ്യണം. 0 to open 7. ക്ലിയർ? ഇതോ ഓപ്പൺ -3 to closed 12. ഓക്കെ, then convert the set into set builder form. സെറ്റ് ബിൽഡർ ഫോമിൽ എഴുതുമ്പം x such that x belongs to R -3 less than x less than or less than 0. കാരണം ഇത് ഓപ്പൺ അല്ലേ, അപ്പൊ less than in between -3 and 0. x such that x belongs to R -6 പറയൂ എന്താ വരിക? ലെസ് ദാൻ എക്സ്, ബാക്കി ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 12. ക്ലോസ്ഡ് ആണ് 12. ഇനി ഓപ്പൺ -3, അപ്പം ഓപ്പൺ -3 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു -3. എക്സ് ലെസ് ദാൻ 5. Then x such that x belongs to R. Then 1 less than or equal to x less than or equal to 2. 1നും 2നും ഇടയിലുള്ള എല്ലാ റിയൽ നമ്പേഴ്സും. ക്ലിയർ? മേക്ക് എ നോട്ട്. ഓക്കെ, നോക്കൂ, ഒരു ഇന്റർവെൽ ഫോം എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഓപ്പൺ 0 to infinity. ഓപ്പൺ 0 to infinity. ഓപ്പൺ 0 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ സെറ്റിൽ ഏത് എലമെന്റ്സ് വരില്ല? 0 വരില്ല.
സീറോന്റെ റൈറ്റ് സൈഡിലേക്കുള്ള എല്ലാ എലമെന്റ്സും എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം. സീറോന്റെ റൈറ്റ് സൈഡിലേക്കുള്ള എലമെന്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും? പോസിറ്റീവ് റിയൽ നമ്പേഴ്സ് ആയിരിക്കോ നെഗറ്റീവ് റിയൽ നമ്പേഴ്സ് ആയിരിക്കോ? നിങ്ങൾ പറയണം എന്റെ കൂടെ കേട്ടോ. ഓൾ പോസിറ്റീവ് റിയൽ നമ്പേഴ്സ്. ഓൾ പോസിറ്റീവ് റിയൽ നമ്പേഴ്സിന്റെ സെറ്റാണ്. ഓക്കെ, നിങ്ങളൊരു സിനിമ കാണാനിരിക്കുന്നത് പോലെയല്ല ഇതിൽ ക്ലാസ്സിൽ ഇരിക്കേണ്ടത്. നിങ്ങൾ എന്റെ കൂടെ ഞാൻ പറയുന്നതിനനുസരിച്ച് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്തും കൊണ്ട് വേണം നോട്ട് എഴുതാൻ. ഓക്കെ, ദെൻ -∞ to 0. ഈ സെറ്റിനും 0 വരില്ല. -∞ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലെഫ്റ്റ് നിന്ന് ഏത് വരെ? സീറോന്റെ തൊട്ട് മുന്നേ ഉള്ള റിയൽ നമ്പർ വരെ. അത് എന്ത് റിയൽ നമ്പേഴ്സ് ആയിരിക്കും? നെഗറ്റീവ് ആണോ പോസിറ്റീവ് ആണോ? പറഞ്ഞോളൂ. സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ നെഗറ്റീവ് റിയൽ നമ്പേഴ്സ്. സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ നെഗറ്റീവ് റിയൽ നമ്പേഴ്സ്. ഇനി ക്ലോസ്ഡ് സീറോ -∞ to ∞ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇത് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുക സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ റിയൽ നമ്പേഴ്സ്. പറയൂ. സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ റിയൽ നമ്പേഴ്സ്. ഇനി ക്ലോസ്ഡ് സീറോ ടു ഇൻഫിനിറ്റി. ക്ലോസ്ഡ് സീറോ ടു ഇൻഫിനിറ്റി മീൻസ് സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ നോൺ നെഗറ്റീവ്. നെഗറ്റീവ് അല്ലാത്തതാണ്. സീറോ നെഗറ്റീവ് അല്ലാട്ടോ. ഓൾ നോൺ നെഗറ്റീവ് റിയൽ നമ്പേഴ്സ്. Okay, follow me, then make a note.